गपर प्रकृत चैनल होची होस्ट। एही चैनल रे रहिची नुवा पुराना अनेक गप। नमस्कार, होस्ट यूट्यूब चैनल को आपण मानते स्वागत। ए गप सब पारंपरिक आम नीतिदिनिया जीवनर घटना। ए गपरे आम समस्त थिबा, आपण थिबे, मु थिबी, समाज भी थिबो। व्यस्त दुनिया रे कहा पाखरे समय नहीं बहिटे पड़िबा से गप बही पछके हो। आम चैनल रे ए समस्यार समाधान रही सब प्रकार गप आपण माने सहज रे पाई परिबे। तेबे डेरी करंतु, आम चैनल को आसंतु, सुनंतु गप, सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, आउ बंधु मानक भितरे शेयर करंतु। आम ओडिया रे गोटे ढग अछि, मानिले ठाकुर न मानिले पत्थर। भगवान हेउचंती विश्वासर कथा। विश्वासर अन्य नाम हेउची ईश्वर। आमे जदि विश्वास करिबा ताहले गोटे पत्थर देहर भी भगवान को देखि परिबा। आउ जदि विश्वास न करिबा ताहले स्वयं भगवान भी आम पाखरे पहुँचिले आमे भाबिबा तांको मଣିଷଟିଏ। ए प्रसंग रे गोटे चमत्कार गप अछि। उत्तर भारतर कथा। उत्तर प्रदेशर अयोध्या पाखापाखि गोटे गाँ रे रहुतला भोळा। बापा मांकर सबुठार सान पुଅ से। खाइबार भारी लालसा तार, खाई पेटू। घरे किछि कामदाम करे नाही, सबुबेले खाइबा चिंता तार, खाइथाए बसी रहिथाए। बापा माँ थिबा पर्यंत किछि समस्या नथिला। अकस्मात दिने बापांक पछे पछे माँ चलीगले। भोळा अनाथ होईगला। धीरे धीरे घरे ता उपरे अत्याचार बढ़िला। भाई भाउज माने भल पाइले नाही, खाइबा को ठीक भाबरे देले मध्य नाही। एणे भोळा को किछि कामदाम भी विशेष जणा नथिला। दिने से माने रागी भोळा को घरु तड़ी देले। भोळा करिबो कोन? तार सबुठार बड़ समस्या हला खाइबा बिना उपास रे से जमा रही पारे नाही। भोळा बुलुबुलु जे गोटे आश्रम पाखरे पहुँचिला। भोळा देखिला आश्रम जो शिष्य मान सब बाहर के आसुछंती बेस डौलु डाउलु देखा जाउछंती। भोळा भाबिला आश्रम रे बोधे बेस भल किछि खाइबा पिया मिलुथिबो। भोळा जे गुरुंक पाखरे पहुँचिला आश्रम भितरे। कहला, गुरुदेव मते एठी रहिबाकू स्थान मिलिबो? गुरु कहले, हाँ निश्चित मिलिबो। एटा आश्रमटाए भगवान को जगह, एठी समस्त रही परिबे, तमे भी रही परिबो। भोळा कहला, बदଳରେ कोन मते किछि काम करिबाकू पड़िबो? काना काम को भोळार भारी डर। गुरु कहले, ना ना, एठी विशेष शारीरिक श्रम किछि करिबाकू पड़िबो नाही, किंतु तुमको भजन कीर्तन करिबाकू पड़िबो। सब बेले भगवान को नाम नबाकू पड़िबो। ता बदଳରେ तमे जहा चाहबो एठी आश्रम रे जहा खाद्य प्रस्तुत होउची तमे खाई परिबो। भोळा को प्रस्तावटा बेस भलो लागिला। भोळा रहीगला आश्रम रे। सकाळ उठिले किछि काम नाही, चाहा टिके साहाय्य कर दिए, तापर कीर्तन रे बसी पड़े। कीर्तन सरला परे खाद्य। 3 टाइम भोळा को आनंद रे खाइबा को मिलिला। मात्र असुविधा आसिला गोटे दिन। सकाळ उठी देखिला भोळा जे आज कोन किछि नाही, रोषेई बासर कौनसी व्यवस्था नाही, रोषेईशाला रे केही नाहंती। भोळा जे गुरुंक पाखरे पहुँच कहला, गुरुदेव आज कोन रोषेईबास किछि देखे जणा पडु नाही। गुरु कहले, तू जानिनु कि आज पर एकादशी। एकादशी रे आश्रम रे समस्तंकर उपवास। भोळा कहला, उपवास माने दिन सारा किछि खाइबा को मिलिबो नै? गुरु कहले, ना, एकादशी पारणा करबा को पड़िबो। संपूर्ण निर्जला उपवास, केवल भजन कीर्तन रे दिन कटाइबा को पड़िबो। संध्या समय रे जहा किछि पणा पानी मिलिबो। भोळा कहला, गुरुजी मु तो उपवास जीवन रे केबे भी करिनी, मु खाइबा बिना रही परिबि नाही। गुरु कहले, आश्रम रो नियम तो सेया, तते मानिबा को पड़िबो। हाँ, तू जदि चाहुचु तेबे मु तते किछि खाद्य द्रव्य जिनिस पत्र देई देबी खाद्य प्रस्तुत लगी, तू आश्रम बाहर केउट रोषेई करी खाई पारू। भोळा भाबिला, ठीक अछि, किंतु मने रख, जहा खाइबू प्रथम ठाकुर को भोग लगाइबू, तापरे खाइबो। गुरु कहले एवं भंडार घर जे रक्षक अछि ताकू कहले भोळा को 2 जनक पई खाइबा को देई दियो। कारण गुरु जानिथिले भोळा टिके खाइबार लोभी, जनक पई खाद्य देले भोळा को अंटिबो नाही। भंडार रक्षक 2 जनक खाइबा जिनस देई देला। भोळा ताकू धरी सरज नदी कूल रे गोटे गछ मूले चुली पकाई रोषेई आरंभ कला। भात डाली जहा तरकारी टिके कला, करी सारी गोटे पत्र रे बाढ़ी, काना गुरुजी कहिथिले जहा भोज जहा रांधिबू ताकू प्रथमे भोग लगाइबू एवं रामजी को अर्पण कला परे खाइबू। भोळा पत्र रे जेमती देखिथिला गुरु जेमती पूजा करंती सेमती गोटे पत्र रे
ଜିନିଷପତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବାଢ଼ିଦେଲା। ବାଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଏଥର ଖାଇବା। ଭୋଳା ଯେତେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ବା କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଶେଷକୁ ଭୋଳାକୁ ଜୋର ଭୋକ କଲା। ଭୋଳା ଭାବିଲା, କହିଲା ଏଥର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଉପବାସରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ହଠାତ୍ ଭୋଳାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମାତା ଜାନକୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଭୋଳାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କାରଣ ସିଏ ରାନ୍ଧିଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ରାମ ସୀତା ହେଇଗଲେଣି 2 ଜଣ, ସିଏ ବା ଖାଇବ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଆପଣ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତ ଏତେ ରୋଷେଇ କରିନି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆକୁ ଖାଇଦେବା। ଭୋଳା ଜାଣିଲା, ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳିବ। ଶେଷକୁ ଭୋଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଯାହା ବଳିଲା ତାକୁ ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଭୋଳା ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଭୋଳା କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ଟିକେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଗୁରୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ରେ? ତୁ ତ ଆରଥର 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ। ନା ଆପଣ କହିଲେ ଜଣେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଆରଥର 2 ଜଣ ଠାକୁର ଆସିଗଲେ, ମୋତେ ଅଣ୍ଟିଲାନି। ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିଲେ ତାର ବୋଧେ ଖାଇବାର ଅଧିକା ଟିକେ ଲୋଭ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁରୁ କହିଲେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକକୁ ସେଇଭଳି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ସେଦିନ ଭୋଳା ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲା। ରୋଷେଇବାସ କରି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଜନ କରିବା। ଭୋଳାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ମାତା ସୀତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୋଳା ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା, ମାତ୍ର ଦେଖିଲା 3 ଜଣ। ଆଜି ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଠାକୁର ଆସିଗଲେଣି 3 ଜଣ, ଏବେ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ? ଭୋଳାର ମନ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଆସିଲେ ଆସିଲେ, ଏ ବାବୁଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମ ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଇଏ ପରା ମୋର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଭୋଳା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଖାଇବା 4 ଜଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଖାଇଦେବା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୋଳା ଜାଣିଲା ତା ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଭୋଗ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବା ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭୋଳାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭୋଳା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ ଯାହା ଭୋଗ ବଳିଲା ସେତିକି ଖାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଜୀ ଭୋଳାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମାନେ? ନା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 2 ଠାକୁର ଆସିବେ, ଆସିଲେ 2 ଜଣ, ଆଜି 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଠାକୁର, ମୋର ଅଧା ପେଟ। ଗୁରୁ ଜାଣିଲେ ଭୋଳା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କାହାକୁ ଡାକିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଦଶୀ ଆସିଲା। ସେଦିନ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେବୁ? ନା ଆଜି ତ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନିହାତି। 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି, ଚାଉଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଗୁରୁଜୀ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଗୁରୁଜୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଳା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ରାନ୍ଧିକିରି ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛି ନା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି। ଭୋଳା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ତା ମନରେ ଆଜି ଶଙ୍କା ଥାଏ ଯେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଠାକୁର ଆସିବେ? 3 ଜଣ ଆସିପାରନ୍ତି, କାଳେ ଅଧିକା ଆସିବେ। ସେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି ନାହିଁ। ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇଦେଲା। ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ସେଦିନ ଭୋଳାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ହନୁମାନ ଏବଂ ମାତା ସୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ଦରବାର ଭୋଳା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ଭୋଳା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, 4 ଭାଇ, ମାତା ସୀତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବାନରରାଜ, ଭୋଳା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଆସିଲେଣି
6 ଜଣ, ମୁଁ 1 7 ଜଣ। ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜି ଖାଇବା। ମୁଁ କେବଳ ଦେଖେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଲାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ରୋଷେଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମାତା ସୀତା ରୋଷେଇ କଲେ। ହନୁମାନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ସେ ବଣର ଯେତେ ଋଷି ମୁନି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୋଳା ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭୋଳା ଯେମିତି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁରୁଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଜଣେ ଠାକୁର ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ, 6 ଜଣ ଠାକୁର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବାନର, ପୁଣି ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। କହିଲେ, ଆରେ ଭୋଳା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଭୋଳା ଜାଣିଲା ଯେ ଗୁରୁ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଳା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ମୋର ସଚୋଟ ପଣିଆର ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ମୁଁ କାଳେ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣି କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି କି କାହାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ନିଜେ ଖାଉନି। ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷର ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଭୋଳାରେ, ତୁ ସିନା ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତୋର ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କହିଦେ, ତାଙ୍କର ଜପ ତପ ସାଧନା ଏ ସବୁଠାରୁ ତୋର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଭୋଳା ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼, ସାଧନା ଛୋଟ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳକୁ କିଛିଟା ଆଭାସ ପାଇଗଲେଣି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ସତ କହିଲେ ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ତୋର ବିଶ୍ୱାସରେ ତତେ ରାମଜୀ ସପରିବାର, ରାମ ପରିବାର ସହିତ ତତେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହତଭାଗା। ଜୀବନ ସାରା ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସବୁଥିରେ କଟାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ମନରେ ମୁଁ ଆଣିପାରିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲୁ, ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆମ ଜୀବନରେ ଉପବାସ, ବ୍ରତ, ପୂଜା ପାର୍ବଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। ଅନେକ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଉପବାସ କରିଲା ବେଳେ ଯଦି ଉପବାସ ପଛରେ ଆମର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ, ତେବେ ସେ ଉପବାସର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। କାରଣ ଆମର ମନ ଥିବ ଖାଇବାରେ, ଅଥଚ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ଉପବାସ କରିଥିବା। ତା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଉପବାସ କରେ, ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଲୟ ରଖେ, ତେବେ ତାର ଖାଇବାରେ ବି କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗପଟିଏ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠାଇଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥାଏ, ତଥାପି ନାଉରୀର ଦେଖା ନାହିଁ। କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରତଚାରୀମାନେ। ସାରା ଦିନ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି। ନଈ ସେପାରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଲା ପରେ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଖିଆପିଆ କରିବେ। ନଈକୂଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ତା ଉପରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବ୍ରତଧାରୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୌକାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅବସରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ହାତରେ ଯଦି ସମୟ ଅଛି, ତେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁଣ୍ୟ ନ ଗୋଟାଇବେ କିଆଁ? କେହି କେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଫଳମୂଳ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେସବୁକୁ ନିର୍ବିକାରରେ ଖାଉଥାନ୍ତି। ନୌକା ଆସିଗଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ହରସରେ ନାଉରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନୌକା ଆରୋହଣ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ଥିଲ କୋଉଠି? ମେଘର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛଟି? ମଝି ନଈରେ ଝଡ଼ ନହେଲେ ହେଲା, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନାଉରୀ କହିଲା, ଝଡ଼ ନହେଲେ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝଡ଼ ହେଲା, ନା, ମୁଁ ଆଜି ନୌକା ନେବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ବିଷମ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ସାରା ଦିନ ଉପବାସ, ପୂଜା ନ ଦେଇ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉପବାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ସେମାନେ ନାଉରୀକୁ ନେହୁରା ହେଲେ। ନାଉରୀ କହିଲା, ସତ କଥା କହିବି,
କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ। ତମେମାନେ ଯଦି ସତରେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତ ତେବେ ମୋଟେ ଝଡ଼ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତମେମାନେ କେହି ଉପବାସ କରିନାହ। ଆରେ ଭାଇ, ସେମିତି କହିଲେ ହେବ ନା? ଆମେ ପୁରା ବ୍ରତ କରିଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କ'ଣ ମିଛ କହିବୁ, ଛଳନା କରିବୁ? ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବ, ମଣିଷ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଛଳନା କରେ କାହା ପାଖରେ ଜାଣିଛ? ନାଉରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ନାଉରୀ ହେଲେ ବି ତମେ ବିଚକ୍ଷଣ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେବେ ତମେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବେଶ, ଦେଉଛି। ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛଳନା କରେ ନିଜ ପାଖରେ। ତମେମାନେ ଜରୁର ଖାଇଛ, ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇଛ, ସମ୍ଭବତଃ ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଖାଇଛ। ଯାଅ, ସତରେ ବ୍ରତଧାରୀ, ସତରେ ଉପବାସୀ ଜଣେ ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସ। ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆସନ୍ନ ଝଡ଼ କବଳରୁ ନିରାପଦରେ ଆମେମାନେ ନୌକା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା। ନାଉରୀ ରୋକଠୋକ ଶୁଣେଇଦେଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ କେହି ଚାମୁଚାଏ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ନାଉରୀ ବାପୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ରତଚାରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ନାଉରୀ ବା ତାକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ନାଉରୀ ସେମାନଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। କହିଲା, ଯାଅ ଯାଅ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ହିଁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାଉରୀକୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ନାଉରୀର ଜିଦ୍ ରହୁ। ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଥରେ ଆମ ସହ ନୌକା ଚଢ଼ି ସେପାରିକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟରେ ଅବତରଣ କଲେ ଓ ନୀରବରେ ନୌକା ଚଢ଼ି ବସିଲେ। ବ୍ରତଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ନୌକା ଛାଡ଼ିଲା। କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ହେଲା ମେଘମାଳାର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ଝଡ଼ ଥମିଗଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ନାଉରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଆଣି ପୁଣି ଏପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରତଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ନୌକା ନେଇ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ଅନ୍ତେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖ ଦୋକାନରେ ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇସାରିଥାନ୍ତି। ନୌକା ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଜଣେ କହିଲେ, ନାଉରୀ ଭାଇ, ତମେ ଆଜି ଏମିତି ଅଜବ ଆଚରଣ କଲ କିଆଁ? ଆଜି ମୋର 2 ଶଳା ଆସି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ସାରା ସେ ଶଳାଙ୍କ ଭଉଣୀଟି ନାନା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଚିଜ ରନ୍ଧନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳାଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଆଘ୍ରାଣ ପାଉଛି, ଦେଖୁଛି ଆଉ ହା ହୁତାଶ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି କାଣିଚାଏ ହେଲେ ଖାଇଛି। ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋ ବଚନରେ ପରତେ ଗଲ ନାହିଁ। ହଁ ନାଉରୀ ଭାଇ, ତମେ ବଡ଼ ଅଖାଡ଼ୁଆ ମଣିଷ। ଭୋକରେ ମୋର ହଂସା ଉଡ଼ିଯାଉଥାଏ। କେମିତି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ରସାଳ ଦହିବରା ଆଉ ଗରମ ଜିଲାପି ଖାଇବି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅଥଚ ତମ ଧାରଣା ମୁଁ ଘରୁ ଖାଇ ପିଇ ଆସିଛି। ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ। ତୃତୀୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଅସଲ ମଜା କଥା ହେଲା ଜାଣିଛ ନାଉରୀ, ଆମେ ନିଜେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମନେ କରୁଥିଲା ସେ ଉପବାସୀ। ନାଉରୀ ନା ବାହୁଥାଏ, ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଅବଶେଷରେ ସେ କହିଲା, ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଉତ୍ତର ତମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଇଛ। ତମେମାନେ ଉପବାସ କରିନଥିଲ, ଭୋଜନ ପକାଇବାକୁ ଅଧୀର ଭାବରେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲ। ସାରା ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛ, ତମର ମନ ଯାଇ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା। ବ୍ରତରେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରତ ଆଉ ଉପବାସ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ବି ଜାଣେ ମୁଁ। ସେ ଯେପରି ନ ଖାଇବାର ଛଳନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଇବାର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିୟମିତ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ରତଚାରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତମର ଦୁର୍ଯୋଗ ଦୂର ହେଲା, ଝଡ଼ ଛାଡ଼ିଲା, ତମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିଲ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନାଉରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ପକାଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆହୁରି ଗପ ଭେଟିଦେବୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାର ଅଛି, ବୋଝ ଅଛି। ମଣିଷ ଅନେକ ବୋଝ ବୁହେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଝ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ବୋଝ। ସେ ବୋଝକୁ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିଛି, ସେ ଜାଣିଛି ତାର ଭାର କେତେ। ଗପଟିଏ। ଶ୍ୟାମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ।
से बहु काल धरी नाना शास्त्र अध्ययन कले। लोके धर्म नाम कहीं परस्पर सहित कंदल करुछंती से एई कथा बुझिबाकु चाहुथिले। से देखिले हिंदू धर्मशास्त्र प्रधान सत्य हला धर्म मनीष सह भगवान संपर्क स्थापन करने उद्दिष्ट। मनीष मनीष भितर झगड़ा उपजाइबा धर्मशास्त्र उद्देश्य नुहे। श्यामशास्त्री भाविले हुए तो अन्यान्य धर्मशास्त्र रे झगड़ाझाटी कौन सी खोराक थाई पारे। से सेठू अन्य सबु धर्मशास्त्र मूल पुस्तक गुड़ी को पढ़ा आरंभ कले। देखिले सबुथिरे शांति मैत्री यही सब गुण उपरे गुरुत्व दिया जायछि। तेबे भिन्न भिन्न धर्मर लोके काहेकि मारपिट हुअंती निज निजर अज्ञता जोगु तांकर एकथा हृदबोध हैला। से भाविले ए विषय लोकंकु बुझेबा आवश्यक। तद्वारा सेमानकर ज्ञान चक्षु खोली जिवो। धर्मर प्रकृत अर्थ बुझी पारले हुए तो धर्म नाम रे आउ मारपिट केही हेबे नाही। से प्रस्तुत होई सबु धर्मशास्त्रर प्रधान प्रधान बही मानकु धरी देशव्यापी गस्त करबाकु बाहरले। बही बोझ धरी तांक सांगरे जीवा निमंते जणे लोक से ठीक कले। ता नाम होउछि शेखर। प्रथमे पंडितंक सभारे विशेष लोक हेउ नथिले। क्रमे तांक वक्तृतार शैली और धर्म ग्रंथ मानकर दृष्टांत उपस्थापन करिवार पद्धति देखि लोके बड़ प्रभावित हेले एवं तांकर ख्याति सबुआडे व्यापी गला। एणिकी तांक सभा मानकरे अधिकरु अधिक लोक हेले। बड़ बड़ अनुष्ठान तांकु वक्तृता पे निमंत्रण भी आसिला। सबुठारे तांकु संबर्धना दियागला, भेटी मध्य दियागला। दिने श्यामशास्त्री लक्ष्य करे शेखर बड़ हालिया दिसुची। ता स्वास्थ्य जेपरि खराब न हेबो सेतिपई शास्त्री ताकु भल भल खाद्य खुआइले। किंतु क्रमे तार स्वास्थ्य भांगी पड़िबार से लक्ष्य कले। दिने जमाल गाँवर जमीदार शेख बदरुद्दीन साहेब श्यामशास्त्री को 1 लाख टंकार पुरस्कार देले। तही आर सप्ताह विष्णुपुर राजा प्रताप राय 2 लाख टंका देले और विष्णुपुर 7-8 दिन रहिबा पई अनुरोध कले। श्यामशास्त्री सेही सुजोग रे शेखर को राज वैद्यंक पाखक नहीं जाई ताकु भल भाव परीक्षा करने को वैद्य को अनुरोध कले। 3 दिन काल परीक्षा करी वैद्य जणाइले शेखर कौन रोग नहीं, ता मनरे किछि वेदना रही। श्यामशास्त्री आश्चर्य हेले। शेखर घर बाहरला बेले तांकठारु अधिक उत्साह देखौथिला। ता मानसिक वेदनार कारण कौन? से जेपरी घर को नियमित टंका पठाई पारिबो से व्यवस्था भी श्यामशास्त्री कर देइथिले। से शेखर को एकांतरे डाकी पचारले, सत कहलु तोर कौन हेछि? शेखर कांद कांद देखागला और कहला, पंडिते मु सत ही कहबी, तमे जे बहिरु ज्ञान काढ़ी लोकंकु देउछ से सबुजाक बही मो मुंडरे बोही बोही चली। अर्थात लोके तमको संबर्धना दौरान फूलमाला दौरान भेटी दौरान मत कहीं पचारू ना। श्यामशास्त्री रहस्य बुझिले। से पचारे, अच्छा शेखर दैनिक तू केते घंटा बोझ मुंडाई कर चलुछु? 2 घंटा हाराहारी। बेस जदि क्लांत लगे तेबे कौन करू? शास्त्री पचारे। बोझ को तले रखी दिए। बेस तू मो अवस्था कथा विचार कर। मो मुंड भितरे सबुजाक ज्ञान आउ जुक्ति तर्क को धरिकी चली। निदरे शोला बेले भी ताकू उतारिवार उपाय मो पाखे नाही। क्लांत हेले भी ताकू तले थोई पारिबि नाही। तेबे कहलु बेसी कष्ट कहार? सते तो पंडिते मु एक कथा तो जमा भाभी नथिले, शेखर कहला। तेणिकी शेखर निज बोझ तले रखिला बेले मन को मन कहे, बिचरा पंडिते से केबे भी निज बोझरू मुकुली पारिबे नाही। मो बोझ तो मो मुंड उपरे, जेतेबेले चाहूची तले रखी दउची। शेखर स्वास्थ्य रे एणिकी बेस उन्नति देखादेला। श्रोता बंधु, गपटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। जदि आपण माने होस्ट रे नुआ तेबे सब्सक्राइब करिवा को भूलिबे नाही। रहिलु, नमस्कार। आमर जीवन रे कौन लोड़ा एक कथा आमे जानि न थाउ। अनेक समय रे आमे भाबु टंका पैसा पाइले आम जीवन रे सुख आसीबो। पुणी बेले बेले भाबु घर द्वार कले आम जीवन रे सुख आसीबो। पुणी भी बेले बेले भाबु परिपूर्ण संसार हेले भी सुख आसीबो, शांति मिलिबो। मात्र वास्तव रे सुख आउ शांति ए दुटा अलगा कथा। एहार बाहरर समृद्धि सहित कौनसी संपर्क न थाए। गपटिए शुणिबा। आउ ए जीवन रे किछि हेबो नाही। से दिन रागी जाई श्रीधर चित्कार कला। आउ घर भितर यह कहला,
आजिकाली से मध्य मध्य एभली मंतव्य दौला से जे का विरुद्ध एभली कहूला ता नुहे खाली निजर असंतोष को प्रकाश करबा थिला तार उद्देश्य। तेबे से एपरी कहवा फल परिवार अन्य माने भी विषर्ण बोध करुले। विशेषतः ता स्त्री बहुत उदास देखा जाउथिला। से दिन से सबुदिन अपेक्षा कंठस्वर अधिक उच्च करी कहला आउ ए जीवन रे किछि हेबो नाही। हठात बाहरु केही कहिले काहेकि कौन है कि श्रीधर आश्चर्य ही बाहरी आसला। देखला जड़े साधु ठिया होइछंती। से साधु को प्रणाम कला। साधु कहले पुअरे किछि खाइबाक दे परिबु मते बहुत भोक हेलानी। श्रीधर साधु को आदर करी घर भितर को नहीं गला खाइबाक देला। साधु कहले अच्छा कहलु तोर कौन दरकार। प्रथमे श्रीधर संकोच कला। से कहला छाड़ंतु आज्ञा आम भली अधम संसारी लोकों जीवन में सबु बेले अभाव असुविधा लगी रही। आपण को से सब बाजे कथा शुणी कहीं विव्रत करी ना ना मत कह मो भली लोक को जहा किछि कहि परिबु मो पाई सबु समस्या समान। साधु कहले महाभाग मोर किछि टंका दरकार। बेपार रे जेतिक परिश्रम करुछि से तुलन में उपार्जन बहुत कम। खंडे भल घर भी मुझे एपर्यंत करि पारले नाही। श्रीधर कहला बेस आज तोर 4 गुण आय हेब। यह कही साधु चलीगले। साधु चली जावा परे श्रीधर मनरे संदेह हैला सतर कौन साधु कथा फलिबो। साधु को ता दुख कथा कही से किछि भूल करि नहीं तो। साधु सन्थ माने दया परवश होई भल कथा कहीदेवे। सेमानक कथा न फलिले सेमानकर ही खराब हेबो। श्रीधर ठीक कला कि भूल कला बुझी पारला नहीं। सतकु सत श्रीधरर अवस्था बदली गला। बेपार रे हठात उन्नति हेबाकु लागिला। 5 वर्ष भितर से नुआ घर तोलिला। 5 वर्ष पर पुणी दिने साधु आसी ता घरे पहुँचिले। श्रीधर तांको अभ्यर्थना जणाइला। साधु पचारले काहीं तो मुहरे हस हस भाव तो देखु नाही। कोठा तो तोलिलु आय तो भल हेउछि पुणी समस्या कौन। महाभाग सबु थाई कौन हेबो मोर पिलापिली नाहंती। श्रीधर कहला ओ एई कथा बेस पिलापिली हेबे चिंता कर नाही। यह कही साधु चलीगले। से वर्ष श्रीधर गोटे पुत्र संतानर पिता हैला। 2 वर्ष पर पुणी हैला तार कन्या लाभ। 5 वर्ष पर पुणी साधु आसी पहुँचिले और पचारले अरे पिलापिली तो हेले पुणी तोर मुहरे हस नाही कहीं। आज्ञा पिलापिली 2टा अवश्य हेले किंतु परे परे स्त्रीर देह खराब। पिलांकर तत्व नेब किए आपण ताकू सुस्थ कर दियंतु। श्रीधर कहला अच्छा हेउ तोर जदि एया दरकार सिया भी हब। यह कही साधु चलीगले। प्रतिथर साधु चली जावा पर श्रीधर भावे से साधु को बारंबार मागी भूल करू नहीं तो। आउरी 5 वर्ष गला और साधु आसी पुणी पहुँचिले। श्रीधर तांको प्रणाम कला और घर भितर को डाकी नेला। साधु पचारले स्त्री भल अछि टी तेबे मन खराब पुणी करिछु काहेकि तोर आउरी कौन लोड़ा। आज्ञा स्त्रीर स्वास्थ्य पूरा भल हो जावा मात्रे से खाली कथारे कथारे मो उपर रागुछि। पुओटा को 10 वर्ष पुरलाणी किंतु अक्षरटाए शिखिला नहीं। मते एथिरे शांति मिलिबो कहूँ मते शांति दियंतु। साधु हसिले और कहले ए कथा तो तू मते प्रथम दिन ही कहि पारथांतु। तू शांति न चाहि एते कथा चाहुचिलु काहेकि मो मूर्ख कहला श्रीधर। साधु ताकू किपरि भगवान को ऊपर सबु छाड़ीदेले शांति रे रहिबाकू हुए से रहस्य शिखाई देले और विदाय नेले। श्रोता बंधु गपटी आपको केमती लगिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। आपण यदि होस्ट रे नुआ तेबे एहाकू सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। रहिलु नमस्कार। जीवन रे बही पढ़ा ज्ञान सब किछि नुहे। जणे ज्ञानी हेबाकू चाहिए बुद्धिया हेबाकू चाहिए चतुर हेबाकू चाहिए ताकू व्यावहारिक ज्ञान मध्य दरकार। ए प्रसंग रे गपटी सुनिबा। देवगिरी रे थिले जणे गृहस्थंकर 2 पुत्र। बड़ पुओ बापांक निर्देश रे जमीबाड़ी देखाशुना करिवारे खूब मन देई थाए किंतु सान भाई सोमदेवर पाठ पढ़िबाकू तीव्र इच्छा। बापा ओ बड़ भाई कहिले कि से पाठ पढ़ू किंतु देवगिरी रे रही पढ़ू किंतु सोमदेवर जिद से भुवनेश्वर रे थिबा विख्यात पंडित पद्मनाभ मिश्रंक पाखरे रही तांकर शिष्यत्व ग्रहण करिबो ओ पाठ पढ़िबो। काले एथरे घरे लोक बाधा देबे सेति पई से दिने काहाकू किछि न कहि भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर पड़ला।
ସେ ପୁଣି ବେଶ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପିଲା, କାହାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ମାଗେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଦେଇ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଖ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆସି ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ଉତ୍ତାରୁ ତାକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜ ଗାଁରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସୋମଦେବ ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମୁଁ ତେବେ କାହିଁକି ଆଉ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବି? ତେଣେ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ବରଂ ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ହେ ମହାଭାଗ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରାଣଦାନ କଲେ? ସେ କହିଲା। ବୃଦ୍ଧ ସେଉଠୁ ହସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ। ସୋମଦେବର ଆଗ୍ରହରେ ସେ ଏଡ଼େ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ସୋମଦେବର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଗଭୀର ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ିଲା ଓ 5 ବର୍ଷର ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ 3 ବର୍ଷରେ ଆୟତ୍ତ କରିନେଲା। ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ପିଲାଟିର ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଓ ତାକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତାକୁ କହିଲେ, ବାପାରେ, ତୋର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କର। ତାହେଲେ ତୁ ରାଜଦରବାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ। ଗୁରୁଦେବ, ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଶିଖାଇବେ ମୁଁ ଶିଖିବି, ସୋମଦେବ କହିଲେ। ବତ୍ସ, ସେ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଶିଖାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତୋତେ ବଣ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇ ଜଣେ ଭୀଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ଠାରୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ତାହା ଚୋରି ବିଦ୍ୟା, ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ। ସୋମଦେବ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଶିଖିବି କାହିଁକି? ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ ରାଜାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଲୋଡ଼ା। ପଦ୍ମନାଭ ଏହା କହି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ। ସୋମଦେବ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭୀଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖରେ ବର୍ଷେ ରହି ଯାହା ଶିଖିବାର ଶିଖିଲା ଓ ତାପରେ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ରାଜଧାନୀ ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ମାଗିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା ଅବସରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଓ ବୁଝିଲେ ସେ ଜଣେ ମାର୍ଜିତ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। ତାକୁ ସେ ପଚାରି ତାର ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଓ କହିଲେ, ବାବୁ, ତମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ସୋମଦେବ ଥରେ ପଦାକୁ ଯାଇ ଫେରିଆସି କହିଲା, 4 ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ଆସିଥିଲେ। ବାଃ, ତମେ କିପରି ଜାଣିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ବାହାରେ 4 ହଳ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ସେସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରହରୀମାନେ ଏକ ତାଳରେ ଗତି କରନ୍ତି। ସେସବୁ ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ବୁଝିହେଲା ଆଗନ୍ତୁକମାନେ କିଏ, ସୋମଦେବ କହିଲେ। ବାଃ ବାଃ, ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାରରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ହୀରା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାଣୀ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କଥା ବୁଝି ତାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେ ହୀରା କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଗଲାଣି। ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବ? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସୋମଦେବ ବାହାରିଗଲା। ସେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଓ ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ପଡ଼ିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜଣେ ସୁନାରୀ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ସୁନା ଭାଉ କ'ଣ ଥରେ ପଚାରି ଦେଇ ଲେଉଟି ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସୁନାରୀ ଘର ତଲାସ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ହୀରା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନାରୀ ଘର ତ ତଲାସ ସରିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ। ସରି ନାହିଁ, ତଲାସ ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ରହିବି, ସୋମଦେବ କହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆସି ସୋମଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁନାରୀ ଘରକୁ ଗଲେ। ସୋମଦେବ ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଝୁଡ଼ି ଭିତରୁ ହୀରା ବାହାର କରିଦେଲା। ଏ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରାଜା ସୋମଦେବକୁ ଡକାଇ ସେ କିପରି ଚୋରି ଧରିଲା ସେ କଥା ପଚାରିଲେ। ସୋମଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମହାରାଜ, ଏଥିରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କୋଇଲା ଦୋକାନକୁ ଥଟ୍ଟାରେ ପଚାରିବାର ଶୁଣିଲି, ତମ କୋଇଲାରେ କି ସୁନା ଅଛି ଯେ ସୁନାରୀ ନିଜେ ହଠାତ୍ କୋଇଲା କିଣି ପକାଇଲା? ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କେବେ କୋଇଲା ବୋଝ ନେଇ ଯିବାର ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି କୌତୂହଳୀ ହୋଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ହୀରା ଉଭାନ ହୋଇଯିବା କଥାଟା ଶୁଣିଲି,
ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ବାଟରେ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁନାରୀ ଘର ଯାଏ ଗଲି। ତାକୁ ଭେଟିଲି। ଚୋରି ନ କରିବା ଲୋକ ଚୋରି କଲେ ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଭାବ ରହିଥାଏ। ସୁନାରୀ ମୁହଁରେ ମୁଁ ସେ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ସେ ଯେ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କୋଇଲା କିଣି ସେଥିରେ ହୀରା ଲୁଚାଇ ଆସିଥିଲା, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ସୁନାରୀ ଏସବୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ରାଜା ସୋମଦେବ ଠାରୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସୋମଦେବ ବିଷୟରେ ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଥାନ୍ତି। ସୋମଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ପାଇଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆସ୍ତିକତା ଓ ନାସ୍ତିକତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗଠନ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗୁଛି, ଏହା ଭିତରେ ଆସ୍ତିକତା ଓ ନାସ୍ତିକତା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିଏ ଆସ୍ତିକ ଆଉ କିଏ ନାସ୍ତିକ? କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆସ୍ତିକ ରହିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ରହିବ, ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସୁହାସ ଓ ବଦ୍ରି। ସୁହାସ ଆସ୍ତିକ, ବଦ୍ରି ନାସ୍ତିକ। ସୁହାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁହାସ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ଟେକେ, ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗେ, ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରେ। କିନ୍ତୁ ବଦ୍ରି ସେସବୁ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ବଦ୍ରିର କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକିନା ବଦ୍ରି ଜାଣେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସୁହାସ ଯେହେତୁ ବଦ୍ରିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଚାହେଁ ବଦ୍ରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପଥକୁ ଆସୁ। ତେଣୁ ସୁହାସ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଥରେ ସେ ଭାବିଲା, ବଦ୍ରିକୁ ଯଦି ତୀର୍ଥାଟନରେ ସେ ନେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛିଟା ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ। ସୁହାସ ଓ ବଦ୍ରି ଉଭୟ ତୀର୍ଥାଟନରେ ବାହାରିଲେ। ବଦ୍ରି ମନା ବି କଲାନି, କାରଣ ସୁହାସର ଇଚ୍ଛା ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ରି ଭାବିଲା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବ। ଉଭୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷକୁ ହିମାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହିମାଳୟର ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ସୁହାସ ଭାବିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ବଦ୍ରିର ଆଚରଣରେ, ବଦ୍ରିର ଚେତନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଚାହିଁଲେ ଏ କାମଟି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ବଦ୍ରିକୁ କହିଲା, ବଦ୍ରି, ଆମେ ଚାଲେ ଏ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା। ବଦ୍ରିର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସୁହାସ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁ କହୁଛି, ସୁହାସର କଥା ମାନି ଉଭୟ ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସୁହାସ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବଦ୍ରି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସାଧୁ ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇ ବଦ୍ରିକୁ ଆସି ନମସ୍କାର କଲେ। ସୁହାସ ଟିକେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲା ବଦ୍ରି ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଏମିତି ବଦ୍ରି ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଦ୍ରିକୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର କଲେ? ସୁହାସ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ବଦ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ନମସ୍କାର କଲେ? ସାଧୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମହାନ, ଆପଣ ଯେମିତି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସୁହାସ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁହାସ ଜାଣିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ସାଧୁ ବଦ୍ରିର ଚେହେରା ଦେଖି ତାକୁ ଅସାଧାରଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସୁହାସ ଠାରୁ ବଦ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସୁଠାମ ଯୁବକ ଥିଲା। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସୁହାସ ଜାଣିଲା ଏ ସାଧୁ ବୋଧେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ତାର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତୁଟିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଫେରିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କର୍ମ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସୁହାସ ଥରେ ହିମାଳୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥାଏ। ହିମାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସାଧୁ ତାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁଚକି ମୁଚକି ହସିଲେ। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସୁହାସ। ସାଧୁ ତାପରେ ତାକୁ କହିଲେ, କିରେ, ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ସୁହାସ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ବଦ୍ରି। ସୁହାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ବଦ୍ରି ନାସ୍ତିକ ସେ ଆଜି ଆସି ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ସୁହାସ କହିଲା, ଏସବୁ ହେଲା କେମିତି? ବଦ୍ରି କହିଲା, ସେଦିନ ଯେଉଁ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ, ତା ପରଠାରୁ ମୋ ଭିତରେ
आसला गोटे अद्भुत परिवर्तन। से परिवर्तन कौन ना साधु महात्मा केमिति जानिले मो असाधारण बोली। साधु महात्मा तो मो चरित्र विषय किसी जानी नथिले। तापर से मते मु सेही समय जहाँ मनरे भाबुथिली से कथा कहीदेले। ए कथाटा भी केमिति हला। एहार किछि दिन परे मु से साधु महात्मा पाखक जाइथिली। मु तांको पचारली जे आपण मते असाधारण काहीकि कहिले। साधु महात्मा मते कहिले तुम मनरे अनेक प्रश्न रहिछि ईश्वर को नहीं। ईश्वर को तुम विश्वास कर ना सत्य, मात्र ईश्वर कौन, ईश्वर किए, ईश्वर संबंध में जावतीय जिज्ञासा तुम मन रही। मु हठात भाविली जे साधु सहित मोर कौन परिचय नहीं, मात्र से मोर मनर कथा जानिले केमिति। यार अर्थ निश्चित रूपे एमिति किछि अछि एवं साधना रे एमिति किछि अछि जहा आमको अन्यर मन कथा जानिबा को मध्य सहायक हो पारिबो। सेही चेष्टार मु लागिली। तापर मु साधुଙ୍କ ठारू शिष्यत्व ग्रहण कली एवं आज तपस्यारत। सुहास जानिला जे आध्यात्मिकता, आस्तिकता, नास्तिकता केतेबेले काहा भाग्य केउठी किभଳି भाବରେ आसे से कथा केही कहि परिबो नाही। ए प्रसंग आपनको केमती लागिला कमेंट करी निश्चित जणाइबे। एहा उपरे आपनकर जदि किछि मत थाए आपण मध्य कमेंट रे लिखि पारंती। हमर चैनल ने नुआ होइतिले सब्सक्राइब करियो को भूलिबे नाही। रहिलु नमस्कार। मनुष्यर कथबार्ता परिवेश उपर प्रभाव पकाए। आमे जे भली कथा कहू बेले बेले अनुरूप भावरे घटना आम सहित घटी जाए। तेणु सबु बेले पई कथबार्ता रे संयम आचरण करबा उचित। गपटिए गोपालपुर गाँव रे रहुथिला जय। ता स्त्री रो नाम लक्ष्मी। जय निजे केते दूर बुद्धिमान से कथा अलगा, किंतु तार भारी इच्छा थिला ता स्त्री बुद्धिमती हेब। दैवकु लक्ष्मी अतिशय सरल झियो। जी जहा कहले से विश्वास करि जाए, समस्त को दया करे। तार ए मतिगति रे जय भीषण चिड़ीबा को लागिला। एमती समय आसिला जेतेबेले लक्ष्मी जहा कहले भी जय ताकू बके। थरे अधे पाख पड़ोशी माने जय को ए विषय रे सचेत करबा पई चेष्टा कले, किंतु जय सेमानक ऊपर भी चिड़िला। से माने चुप रहिले। दिने जय आसी ता स्त्री को कहला, जल्दी रंधा रंधी कर, आज मंदिर आगरे शास्त्र प्रवचन अछि, मु सुनिबा को जीवी। सुनिलुटी मो कथा? अरे कालुनी तते सुबुची ना नहीं? लक्ष्मी कहला, ठीक अछि, बेल बुड़ सुधा रोषे होई जिवो। ठीक अछि, अरे पोड़ा मुही भारी कथा तो कहि शिखिलुनी। जय कड्डा भाव में कहीदे चलीगला। संध्या बेलू जय आसी ता स्त्री को डाकिला, जवाब पाइला नहीं। घर पछपट को जाई देखला बेलू ता स्त्री निज मुह को पानी छाटिबार लागिछि। अरे पोड़ा मुही करचु कौन? रोषे सरछि? से पचारला। लक्ष्मी कांद कांद होई उत्तर देला, रोषे आरंभ करि नाही। तुमे जीवा परठारु मो मुह काहेकि सते जेमति पोड़ी जाउछि। मु पानी रे मुह धोई चलछि, किंतु केते समय एपरि करिबि? बोधुए शीघ्र मरीजीबि, मते कौनसी वैद्यंक पाखु नहीं चल। लक्ष्मी जे केबे मिछ कहे नाही कि छलना करे नाही एथिरे जयर संदेह नथिला। लक्ष्मीर व्यवहार और दया गुण जोगु गाँ लोके जयर कर्कश कथा को घेनु नथिले। लक्ष्मी कामदाम रे अत्यंत कुशली थिला। सतरे जदि से मरीजीव तेबे जयर अवस्था कौन हेबो? जय काल विलंब न करी संगे संगे लक्ष्मी को कविराज पाखक नहीं गला। मंदिर पाख दे गला बेलू प्रवचन आरंभ हो गलानी। वक्ता कहते, देवी सरस्वती आशीर्वाद ही आमे समस्ते बाक शक्ति पाइछु, कथबार्ता करि पारुछु। देवी समस्त प्रति सदय, तांकर दानर अपव्यवहार करबा पाप। आउ जहा कह, किंतु निर्दोष लोक मनरे कदापि आघात देला भली कथा कहिब नाही। न बुझी न सुझी काहाकू कटु कथा कहिबा खाली जे अहंकार को सूचाए सेतिक नुहे, ताहा बाक शक्ति प्रति देवी सरस्वती प्रति मध्य अपमान। थरे थरे वातावरण भीतर देई तथास्तु देवता माने जीवा आसीबा करूथांती। सेतिक बेले तमे जदि जहा कहिदेब ताहा फळी जीव, सेथिरे तमर अनिष्ट हेब।
ଜୟ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ସେ ତରତର ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି କବିରାଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କବିରାଜ ସେତେବେଳେ ଭୋଜନରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାକର ଜୟ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ କହି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥାଏ। ଚାକର ବାହାରକୁ ଆସିବାରୁ ଜୟ ତାକୁ ପଚାରିଲା, କବିରାଜଙ୍କର ଖିଆ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ? ସରିବ ସରିବ, ସେ ରୁଟି ତରକାରୀ ଖାଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଧ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାକର ଏହା କହି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାକର ବାହାରିବାରୁ ଜୟ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଖିଆ ସରିଲା? ହଁ ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବିଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି, ସରିଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଚାକର ଚାଲିଗଲା। ଜୟ ରାଗିଯାଇ ନିଜକୁ ନିଜ କହିଲା, କି ଲୋଭିରେ ବାବା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କବିରାଜ ବାହାରି ଆସିଲେ ଓ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 15 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ। ଜୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କବିରାଜ ତ ଏମିତି ଲୋଭି ନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିପରି? ସେ ଟଙ୍କା ଧରିକିରି ଆସିନଥିଲା। ଗାଁ କବିରାଜ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ପରେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ବିଶେଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୈବାତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସହିତ ତାର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ତୋଠି ଟଙ୍କା ଅଛି? ସେ ପଚାରିଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଧନୀ ଯୁବକ ଓ ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ତାର ଥାଏ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଟ। ରାଗିଯାଇ ଜୟ କହିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ଜୟକୁ ଧରି ତା କାମିଜି ମୁଣିରେ ହାତ ପୁରାଇ ତାଠି ସାମାନ୍ୟ ଯାହା ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତକ ବାହାର କରିନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଜୟ ହତବମ୍ବ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ କବିରାଜଙ୍କ ଘରକୁ ନେଉଟି ଆସିଲା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ କବିରାଜଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ଚୁପ୍ ରାକ୍ଷସୀ, କହିଲା ଜୟ। ତାପରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ତାର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ତା ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ। ସେ ଜୟ ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ଜୟ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜୟ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆରେ ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷସୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ତୋତେ ଖାଇଦେବ ନା କ'ଣ? ନା ନା, ସେ ସବୁଦିନ ଭଳି ତୋ ସହ ଘର କରି ରହିବ। ଜୟ ଉଠି ପଡ଼ି ଅନାଇଲା। ଆଗରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଦେବତା ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ? ଆମେମାନେ ତଥାସ୍ତୁ ଦେବତା। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି କରି କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣୁ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମଟି କରୁ। କିଛି ସମୟ ହେଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ତୋରି ସହ ଥିଲୁ, 2 ଦେବତା କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ମୁହଁରେ କାହିଁକି ପୋଡ଼ିଯିବା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲା। କବିରାଜ କାହିଁକି ଆଗତୁରା ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କାହିଁକି ତା ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ରାକ୍ଷସୀ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ, କବିରାଜଙ୍କୁ ଲୋଭି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଖଣ୍ଟ, ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରାକ୍ଷସୀ କହିବାରୁ ଏମିତି ହେଲା। ହେ ଦେବତାମାନେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କାହା ପ୍ରତି କୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କବିରାଜ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତଥାସ୍ତୁ, କହି ଦେବତା 2 ଜଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା ଓ ସତେବା ଯେପରି ନିଦରୁ ଉଠିଛି। ପଚାରିଲା, ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି? ଘରକୁ ଚାଲ, ପରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଜୟ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପରଦିନ କବିରାଜ ନିଜେ ତା ଘରକୁ ଆସି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆସି ଜୟକୁ ତା ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ କିପରି ତୋ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଜୟ କାଲି ହସିଲା। ସେହିଦିନରୁ ଜୟ କର୍କଶ କଥା କହିବାର ଆଉ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, এই ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଭଲ ମଣିଷଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପାଇଲେ ଖରାପ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ
ଖରାପ ଲୋକ ଭଲରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ପୁରା କାଳରେ ଗୋଟିଏ ବଣ ପାଖରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ରହୁଥାଏ। ସବୁଦିନ ସେ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ହରିଣ ଶିକାର କରେ। ସାଧାରଣତଃ ତାର ତୀର ଅବ୍ୟର୍ଥ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ଫେରିବାର ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲୋକେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଦିନେ ଶିକାରୀ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବଣରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା, କିନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତା ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଛୁଆ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାକୁ ତୀର ମାରିଲା। ହରିଣ ଛୁଆଟି ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ତାକୁ ଧରି ଘର ମୁହାଁ ଫେରିଲା। ସେ ବଣରେ ଜଣେ ଋଷି ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶିକାରୀ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ଋଷି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛି ବୁଝୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି? ଶିକାରୀ ପଚାରିଲା। ହରିଣ ଛୁଆ କିଛି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲି, ଋଷି କହିଲେ। ଶିକାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କାଇଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ। ଋଷି କହିଲେ, ଚାହିଁଲେ ତୁ ବି ଶୁଣିପାରିବୁ। ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେ। ଶିକାରୀ ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତେ ଋଷି ତା ଉପରେ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରୁ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ହରିଣ ଛୁଆ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା, ମୋ ମା ମୋତେ କେତେ ଖୋଜିବ ଓ ମୋତେ ନ ପାଇଲେ କାନ୍ଦିବ। ଶିକାରୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ଓ କିଛି ଚେରମୂଳି ଆଣି ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରି ହରିଣ ଛୁଆ ଦେହରେ ଲଗେଇଦେଲା। ତା କ୍ଷତ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଋଷି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଔଷଧ ବି ଲଗେଇଦେଲ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅଟି ହଜିଗଲେ ତା ମା ଓ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ସେଇ କଥା ଭାବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ପୁଅ ଦେହରେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଜି ହରିଣ ଛୁଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ତା ମାଆକୁ ବି କେତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ହରିଣ ଛୁଆଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା, ଦିନଟିଏ ନହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଉପାସ ରହିପାରିଯିବୁ ନାହିଁ? ଏହା କହି ଶିକାରୀ ଚାଲିଗଲା। ଶିକାରୀ ତୀର ମାରି ହରିଣ ଶିକାର କରିବାର ତୀରାଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଧରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସେ ବଣକୁ ଆସି ଜାଲ ପକାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହରିଣ ଧରିଲା। ତାକୁ ନେଇ ବାଟ ଚାଲୁଛି, ପୁଣି ଋଷିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ହରିଣ କ'ଣ କିଛି କହୁଛି? ସେ ପଚାରିଲା। ଋଷି କହିଲେ, ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଦେଖିବା। ଶିକାରୀ ତାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଋଷି ତା ଉପରେ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ଟିକେ ଛିଟକାଇ ଦେଲେ। ହରିଣ କହିବାର ଶୁଣାଗଲା, ଏ ସୁନ୍ଦର ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ନାନା ଫୁଲ ଫଳ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲି। ହାୟ, ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ହେଉ, ଜଣକର ପରିବାରର ଭୋକ ତ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବି। ଶିକାରୀ ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହରିଣକୁ କହିଲା, ତୁ ଯା, ବଣରେ ବୁଲୁଥା। ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଶିକାରୀ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲା, ଗତକାଲି ଆମେ ନ ଖାଇ ରହିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ସେମିତି ରହିଯିବୁ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଋଷି ତା ଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନାଇ ରହିଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଶିକାରୀ ଆଉ ବଣ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଋଷି ତା କୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କି ହୋ, ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲ ନାହିଁ ଯେ? ଶିକାରୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା। 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହୁଁ। ଋଷି କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ଋଷି 3ଟି ଦୁଧିଆଳ ଗାଈ ସବଚ୍ଛ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଦୁଧ ଦେବେ। ତାକୁ ବିକିବୁ, ସେଇଥିରୁ ଦହି ଲହୁଣୀ ତିଆରି କରି ନିଜେ ଖାଇବୁ, ବିକିବୁ ମଧ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା କହି ଋଷି ଶିକାରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିକାରୀ ଆନନ୍ଦରେ କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଖାଲି ଦୁଧ ଦହି ବିକି ଭଲରେ ଚଳିଲା ତା ନୁହେଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନ କହି ଏଣିକି ସଦୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ହୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ମଣିଷକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ନ ପାଇଲା ଜିନିଷ ସେ ପାଏ, ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେବ ତାହା ଭାବିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଜନା କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଗପଟି ଶୁଣିବା।
କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥାଆନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏକ ଆରେକ ବଳି ଅଳସୁଆ ଆଉ ଠକ। ଜଣକର ନାମ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜଣକର ନାମ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି। ନିଜ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଆଉ ଠକି ଖାଇବେ। ଦିନେ ଦୁହେଁ ବିଚାର କରି ଠିକ୍ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଦୂର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଦିନେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ଏକଲା ବଳଦଟିଏ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛି। ସେମାନେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ବଳଦଟି ଘରୁ ଫିଟି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦୁହେଁ ବଳଦକୁ ନେଇ ଟିକେ ବୁଦା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରିଟି ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ବାଛିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବଳଦର ମାଲିକ ଚାରିଆଡ଼େ କହିସାରିଲାଣି କି ତା ବଳଦ ହଜିଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି କହିଲା, ଓ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୁରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ। ଏକଥା କହି ସେ ବଳଦର ମାଲିକ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଶୁଣି ମିଛରେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କଲା। ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲି ବତାଇ ଦେଲା ଠିକ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଳଦଟି ମିଳିବ। ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବଳଦଟିକୁ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଓ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧିକୁ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ବଳଦର ମାଲିକ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ଠକ ଦୁହେଁ ମହାଖୁସି। ଧରା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସକାଳୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗାଁର ମୁଖିଆ ଆସୁଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଇଏ ପୁଣି କି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ରେ ବାବା। କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମହାଶୟ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଦେଖା ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ମୋର ସୁନା ପାନ ବଟାଟା କାଲିଠାରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ଦିନକ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଦୟାକରି ମୋ ଜିନିଷଟିର ସନ୍ଧାନ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖିଆ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଆଜିର ସମୟ ତ ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ। ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି। ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି ଗୁଣରୁ କହି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବି, କହି ମୁଖିଆ ଫେରିଗଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଠିକ୍ କଲେ କି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଚୁପଚାପ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏଣେ ମୁଖିଆ ଯାଇ ଘରେ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବେଳକୁ ଚୋରର ନାଁ କହିଦେବେ ଓ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଦେବେ। ଜାଣ, ମୋ ବଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଲା। ମୁଖିଆଙ୍କର ଭଗିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାକର ଥିଲା। ସେ ହିଁ ବଟାଟିକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ତାର ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଥରହର। ରାତି ହେବାରୁ ସେ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଲୁଚି ଲୁଚି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି କହୁଥାଏ, ବଳଦ କଥାରେ ତ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ଏତେ ରାତି ଅଧରେ ଲୁଚି ପଳାଇବାକୁ ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କହିଲା, ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ ତ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଖିଆଙ୍କ ପାନବଟା ଚୋରି ଗଲାରୁ ସିନା ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଗଲେ। ସବୁ ଭଗିଆର କାରସାଦି। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଭଗିଆ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଏଣେ ଅସଲ ଭଗିଆର ହୃତ୍କମ୍ପ। ନିଜ ନାଁଟା ଶୁଣି ସେ ଛାନିଆ ହୋଇ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାରାଜ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭଗିଆ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ। ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଚୋରି କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଖିଆ କାଲି ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ପିଟି ପିଟି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଜିନିଷଟା କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ମଝି ଘରେ ଥିବା ବସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚେଇଛି। ଭଗିଆ କହିଲା, ହଉ ଯା ଯା, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଆମକୁ ଭେଟିଲୁ, ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି କହିଲା। ଭଗିଆ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ନ ହେଉଣୁ ମୁଖିଆ ଆସି ହାଜର। ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କରି କହିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମଝି ଘରେ ବସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବଟାଟି ଅଛି। ମୁଖିଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଘରକୁ ଧାଇଁଲେ ଓ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଜିନିଷଟି ପାଇଲେ। ଖୁସିରେ 200 ଟଙ୍କା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଲେ। ରାତିରେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ବସି ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଖବର ଦେଲା। ଖବରଟି ଏହି ପ୍ରକାରର, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 7ଟି ବିଦେଶୀ ଜାହାଜ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେସବୁରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଜାହାଜମାନଙ୍କର ମାଲିକ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବାଜି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ସ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ କହିଦେଲେ ସେ ସବୁତକ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି କହି ନପାରିବେ ତେବେ ରାଜା ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧା ଦେବେ। ରାଜା ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ପଚାରି ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୋଇ ଅଗତ୍ୟା ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏହିଠାରେ। ରାଜା ନିଜର ରାଜଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରୁ ନାସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତାଶ ହୋଇ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ମୁଖିଆ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୟୋତିଷ ଥାଉ ଥାଉ ରାଜାଙ୍କର ଭୟ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଅଗତ୍ୟା ଦୁହେଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରାଜୋଚିତ ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, କାଲି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଆପଣ ଦୁହେଁ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳି ନେବେ ତ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ରାତିରେ ଦୁହେଁ ବସି ବିଚାର କଲେ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବକ୍ରବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲା, କ'ଣ କରିବା? ଚାଲ ଆଜି ରାତି ଅଧରେ ପଳେଇବା ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି, ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବା? ସକାଳୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ମାତ୍ରକେ ଘୋଡ଼ା ସବାର ପଠାଇ ଆମକୁ ଧରି ଆଣିବେ। ଏପରି ଅପମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ ପାଣିରେ ପହଁରି ପହଁରି ଜାହାଜବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିବା, ନହେଲେ ମରିବା। ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି କହିଲା। ଅଧରାତି ବେଳକୁ ଦୁହେଁ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ପହଁରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାହାଜ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଜାହାଜରୁ କେବଳ ଆଲୁଅ ଦିଶୁଥାଏ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭୁଥାଏ। ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ତା ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଅଝଟ ଲଗାଇ କହୁଥାଏ, ଅଜା କୁହ ନା, ବାକ୍ସ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କୁହ, କହିଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଝିଅ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଶୁଣ, ଲୁହା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପିତ୍ତଳ ବାକ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି ରୂପା ବାକ୍ସ। ରୂପା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି ସୁନା ବାକ୍ସ, ଆଉ ସୁନା ବାକ୍ସରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହୀରା, ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହୀରା। ଏବେ ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ଅଜା କହିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଠକ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ପୁଣି ନଗରୀକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବାକ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଦେଲେ। ରାଜା ମହା ଖୁସି ହୋଇ ଜାହାଜବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଜାହାଜବାଲା ହାରିଯାଇ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ। ରାଜା ଦୁଇ ଠକଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନେଇଦେଲେ। ପରେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ବକ୍ରବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲା, ଏମିତି ଆଉ କେତେଦିନ ଚଳିବା? ତାପରେ ଦୁହେଁ ବିଚାର କରି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ପରଦିନ ବକ୍ରବୁଦ୍ଧି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଗଳ୍ପ କରୁଛି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜଳିଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କହି ନିଜର ଟିକିଏ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହାତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜମି ଜାଗା ଦେଇ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିବି। ତାପରେ ରାଜଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ଆରାମରେ ଜୀବନ କଟାଇଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ହୋଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।